Hi dear students, this is the fifth part of the first module of the subject Sustainable Engineering. In this presentation, we will be discussing about the different sustainability models. Three sustainability models will be discussing in this portion, and as a continuation, we will be discussing about sustainable development. Okay, so as I told, here we will be discussing first three different sustainability models. First one is called the three overlapping circle models. Okay, this is an important model. You can see in that figure, three different legs of the sustainability are marked as different circles. You can see one is social sustainability, second one is economic sustainability, and third one is the environmental sustainability. So all these social sustainability, economic sustainability and environmental sustainability are marked as circles of different colors. You can see from the figure, and you can see there will be some overlapping region for all these circles. So in at the middle you can see a gray portion where all the three, that portion is applicable for all the three sustainabilities. Okay, so in the center portion, social sustainability is assured, environmental sustainability is also assured, as well as the economic sustainability is also assured. So the common region for all these circles are known as the sustainability. Okay, so that is the total sustainability. So once social sustainability, economic sustainability as well as environmental sustainabilities are separately met, then only we can say that the total sustainability is met. So this is the region, that centermost portion is the region where we can say that total sustainability exists. So the other thing is not that much important, but still you can see if social sustainability and environmental sustainability having a common region, that is the blue color. In that region we can say it as somewhat bearable. Social sustainability and environmental sustainability മാത്രമാണ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, there is no economic sustainability, then that region is called a somewhat bearable. Okay, നമുക്ക് എന്താ പറയുക, ഒരു സഹിക്കാവുന്ന ആ ഒരു രീതിയിലുള്ളതാണ്, അഡ്ജസ്റ്റബിൾ. Okay, that's all. Without economic sustainability we can't say it is complete sustainability is there, so only we can say it is bearable. If we are having social sustainability as well as environmental sustainability but there is no economic sustainability, then that region we can somehow is called bearable. Okay, that's all. Similarly, if social sustainability and economic sustainability are met but there is no environmental sustainability, then that region, you can see that violet color region, that is equitable. Okay, that is what is called equitable. Equitable means somewhat fair and impartial. That's the meaning of equitable, fair and impartial. എന്താ പറയുക, ഒരു നീതി പൂർവ്വമായിട്ടുള്ളത് മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റൂ. എൻവയോൺമെൻറ്റൽ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റിയും കൂടി ഇല്ലാണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ദാറ്റ് റീജിയൻ കോമൺ ഫോർ സോഷ്യൽ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി ആൻഡ് എക്കണോമിക് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി ഇസ് കോൾഡ് ഇക്വിറ്റബിൾ റീജിയൻ. ആൻഡ് ദ last one, that is there is environmental sustainability, economic sustainability but there is no social sustainability, that region is marked as the yellow color. That region is called viable. That we can say if environmental sustainability and economic sustainability is there, then we can, there is no social sustainability, then we can say that is just viable. That's all. Viable means feasible. That's all. So all these are acceptable, but once all are met separately, then only we can say that the total sustainability exists. So that centermost region is the social total sustainability region. That only satisfies, ensures that all the individual sustainabilities are satisfied. Okay, that's all about three overlapping circle model. This is the one method or model which explains what is total sustainability. So in a simple way we can say that social sustainability, it is a common meeting point of social sustainability, environmental sustainability as well as economic sustainability. Or if all these three individual sustainabilities are satisfied in a particular region, then we can say that that is the total sustainability is achieved. Okay, so this is all about three overlapping circle model. Now moving on to the next one, that is three-legged sustainability stool. This is called stool model, three-legged sustainability stool. This is similar to that we have explained three pillars of sustainability. Same thing is explained here also. Same thing, I think there is no much explanation is required in this field. And as we know, the three legs of the stool are, first one is economic leg, second one environmental leg, and third the social leg. So all these three legs are to be satisfied in order to have the sustainability. So economic leg means usually we will be discussing about jobs, good job, there should be good job, fair wages, security, infrastructure, fair trade, everything should be there to meet the economic layer. Once all these conditions are satisfied, we can say that that economic side is satisfied.
Similarly, coming to the environmental leg, it will be dealing about zero pollution and waste. There should not be any pollution and waste. Renewable, more dependency on the renewable energy. Conservation, everything is to be conserved, even energy, not at all energy, but everything. Whatever resource we are having, that is to be conserved for future generation. And of course, restoration. എന്താ പറയുക, തിരിച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്ന അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം, റിസ്റ്റോറേഷൻ. ഓക്കെ. Now the last leg is social leg. Social leg is something related to society. So working conditions, health services, education services, community and culture, social justice. All these things are coming under the social leg. So once all these points are met separately or satisfied separately, then we can say that sustainability is satisfied. This is another important model of sustainability, three-legged sustainability stool model, or simply we'll call it as stool model of sustainability. എക്സാമിന് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പേര് പറഞ്ഞിട്ട് ത്രീ-ലെഗ്ഡ് സ്റ്റൂൾ മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് മാത്രമായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം. ചെറിയ മാർക്കാണ് ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ചോദിക്കാം. നേരെ മറിച്ച് 3 ഓവർലാപ്പിംഗ് സർക്കിൾ മോഡൽസ് തന്നെ പറഞ്ഞെങ്കിൽ അത് വേണം. നേരെ മറിച്ച് കുറച്ച് ഹയർ മാർക്കിന് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി മോഡൽസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാം ഓരോന്നും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം. ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ മാർക്ക് എത്രയാണോ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യണം. ഓക്കെ. ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദിസ് ഇസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് 3 നെസ്റ്റഡ് ഡിപ്പെൻഡൻസീസ് മോഡൽ. ഓക്കെ. 3 നെസ്റ്റഡ് ഡിപ്പെൻഡൻസീസ് മോഡൽ. യു ക്യാൻ സി എന്താണ്, ഓരോന്നും ഒരു നെസ്റ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളവരാണ്, ഓരോന്നും മറ്റേതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള രീതിയിലുള്ളതാണ് 3 നെസ്റ്റഡ് ഡിപ്പെൻഡൻസീസ് മോഡൽ. വൺ ഈസ് നെസ്റ്റഡ് ഇൻസൈഡ് അതർ വൺ, ദാറ്റ്സ് ഓൾ. ഇൻ എ സിസ്റ്റം വ്യൂ പോയിന്റ്, എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഓൺ വിച്ച് എവറിത്തിങ് ഈസ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ്. നമുക്കറിയാം എല്ലാം ഫൈനലി ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആകുന്ന എന്തിലാണ്, എൻവയോൺമെൻറ്റിലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പലപ്പോഴും ആളുകൾ ചിലപ്പോൾ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവാറുണ്ട്. എൻവയോൺമെൻറ്റൽ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി ആയി എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കാറുണ്ട്. ബട്ട് ആക്ച്വലി more dependency towards sustainability is on environment. So that's why it is the biggest circle or outer circle. It comes on the outer circle. Everything is depending on society and economy, both are depending on the environment. So that is the outermost circle or biggest circle, or prime importance is for the environment. So environment on which everything is dependent. Society as dependent subsystem of the environment. Actually society is the dependent subsystem of environment. Environment illana society ku endilla existence illa. So it is a subsystem of environment. In that sense we can say economy is a byproduct of society. Society ഏത് രീതിയിലാണോ അതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ എക്കണോമി ഉണ്ടാവുക. ഒരു വളരെ പരിതാപകരമായ സൊസൈറ്റിയിൽ ഒരിക്കലും എക്കണോമി നമുക്ക് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഇസ് എ ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ്. എക്കണോമി ഇസ് എ ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് സൊസൈറ്റി. സോ ഇറ്റ് കംസ് as the inner circle. Okay. So the prime importance is for the environment, and society is the byproduct of subsystem. Society is the subsystem of the environment, and economy is the byproduct. So it comes at the inner part. Both economy and society are constrained by the environmental limit. ഇപ്പോൾ എൻവയോൺമെൻറ്റിന് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും, സൊസൈറ്റിക്കും ലിമിറ്റേഷൻ വരും, അതേപോലെ എന്തിനും വരും, എക്കണോമിയിലും ഡിപ്പെൻഡൻസി വരും, അല്ലെങ്കിൽ ലിമിറ്റേഷൻസ് വരും. നമ്മൾ പ്ലെൻറ്റി ഓഫ് റിസോഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ എന്താണ്, നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് സൊസൈറ്റിയിൽ ജീവിക്കാം. ഇപ്പം നമുക്കിപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽസ് എന്നുള്ളത് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി വരുന്നൊരു സാധനമാണ്. അപ്പോൾ അതിന് ലിമിറ്റേഷൻ വന്നുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത്, നമ്മളെ കൺസംഷനിലും ഉപയോഗത്തിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത്, ലിമിറ്റേഷൻസ് കൊണ്ടുവരുന്നത്. അപ്പോൾ സൊസൈറ്റിയിൽ അതൊരു ഡിപ്പെൻഡൻസി വരും, നമുക്ക് തോന്നിയ പോലെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യം വരും. അതിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്താവും, ഷോർട്ടേജ് വരുമ്പോൾ പ്രൈസ് കൂടാൻ തുടങ്ങും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യം വരും. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് സൊസൈറ്റിയിൽ എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ കിട്ടില്ല. കാശ് ഉള്ളവർക്ക് മാത്രം ആക്സസിബിൾ ആവും, ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ആക്സസിബിൾ ആവില്ല. സോ there is some restriction on the society if environment is restricted. So once economy is the byproduct of society, of course if the society is limited or restricted, that means the same restriction will be there on the economy also. ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല, അതുപോലെ വർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ആവും. Therefore of the three, environmental sustainability must be society's topmost priority. So that's why it is kept outside, or ഏതിനാണോ ഏറ്റവും പ്രയോറിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നത് അതാണ് ഔട്ടർ സർക്കിൾ വരുന്നത്. പ്രയോറിറ്റി കുറഞ്ഞത് ഇന്നർ സർക്കിൾ, ഏറ്റവും പ്രയോറിറ്റി. ഇഫ് യു കാറ്റഗറൈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ പ്രയോറിറ്റി, the environment is having the most priority, society second one, and last one is the economy. So that's why society is the inner core, then comes society, economy is the inner core, then comes society, finally environment. So this, I think this model explains in a very well manner what is sustainability. So this is an important model, 3 nested dependencies model, that is we call it as. Okay. So these are the 3 important sustainability development models, sustainability models, not development. Now we will move on to our second topic, that is sustainable development. And the sustainable development, see in the bracket it is given pathway to sustainability.
So whatever development which is leading towards sustainability, that is what is known as sustainable development. Developments leading towards the sustainability. So actually it is a pathway to sustainable. Sustainability achieve ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണോ ചെയ്യുന്നത് അതൊക്കെ എന്താണ്, all that developments are coming under sustainable development. So whatever development we are doing in order to achieve the sustainability are called sustainable development, simple manner. So sustainable development is a multi-dimensional concept aiming at benefits derived from interactions between economy, environment and society. So എന്താണ്, ഇറ്റ്സ് ഓഫ് കോഴ്സ് ഇറ്റ്സ് എ മൾട്ടി ഡയമെൻഷണൽ കൺസെപ്റ്റ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വരുന്നത്? ഓൾറെഡി സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി കൺസെപ്റ്റ് ഈസ് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ three concepts, that is economy, environment and society. So of course sustainable development also will be always depending on the all these factors. So it's a multi-dimensional concept and it is always aiming at benefits derived from interaction between all these things. Okay, and this is the actually the definition of the sustainable development. We have already seen this one. This is described in the Brundtland Commission report. According to Brundtland Commission report, sustainable development can be defined as ability or capacity to meet the needs of the present without compromising the ability of future generation to meet their own needs. That is the well-known explanation or definition given for the sustainable development by the Brundtland Commission. It is there in that report. Okay. Now, sustainable development focus on the major dimensions such as that we have already discussed. These are the dimensions sustainable development depends. First one is social dimension, second one is economic dimension, and the last one is environmental dimension. So all these things are to be considered while doing a development. Then only we can ensure that sustainability is achieved. So framework for sustainable development. Interconnected prerequisites for achieving sustainable development. നമുക്ക് പറയാം, ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ മെക്കാനിക്സ് ഓഫ് സോളിഡ്സ് നമ്മൾ സബ്ജക്റ്റ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നതായിരിക്കും ഹയർ സെമസ്റ്ററിൽ. സോ വി മസ്റ്റ് ബി വെരി വെൽ തറോ അബൌട്ട് ദ സബ്ജക്റ്റ് മെക്കാനിക്സ്, എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെക്കാനിക്സ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് പറയും, എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെക്കാനിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റ് ആക്ച്വലി എന്താണ്, മെക്കാനിക്സ് ഓഫ് സോളിഡ്സിൻ്റെ പ്രീറിക്വിസൈറ്റ് എന്ന് പറയും അല്ലേ. അത് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മെക്കാനിക്സ് ഓഫ് സോളിഡ്സ് പഠിക്കാൻ പറ്റൂ. അപ്പോൾ അതുപോലെ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നടക്കണമെങ്കിൽ ഇതൊക്കെയാണത് പ്രീറിക്വിസൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതൊക്കെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്തിലേക്ക് പറ്റി ചിന്തിക്കാൻ പറ്റൂ, സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ ഇൻ പ്രീറിക്വിസൈറ്റ്സ് ഫോർ അച്ചീവിങ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് ആർ ഫസ്റ്റ് ഓൺ പീസ്. ദർ ഷുഡ് ബി പീസ്. ഓക്കെ, ഒരിക്കലും സമാധാനവും കാര്യങ്ങളും ഇല്ലാത്തൊരു സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ പറ്റി നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല. അപ്പോൾ സമാധാനവും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടോ, പീസ് ഉണ്ടോ, ഓക്കെ, വി ക്യാൻ തിങ്ക് അബൌട്ട് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. ബാക്കി ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ വരുന്നതാണ്. ദിസ് ഇസ് ഓൾ പ്രീ റിക്വസൈറ്റ്സ്. ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ എന്തിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കണ്ടു, സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കണ്ടു. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് പീസ്, സെക്കൻഡ് വൺ ഡെമോക്രസി. ദർ ഷുഡ് ബി ഡെമോക്രസി അല്ലേ. അല്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക, ഒരാൾ അവരവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് വരും അല്ലേ, കൂടുതൽ കയ്യൊക്കുള്ളതും കാര്യക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞ അവസരം. ദർ ഷുഡ് ബി ഡെമോക്രസി. ദർ ഷുഡ് ബി ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ്. ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ഉള്ള സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. ഈക്വാലിറ്റി ഷുഡ് ബി ദർ. ജെൻഡർ ബയസിൽ ഡിഫറൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. എവരി വൺ ഷുഡ് ബി ട്രീറ്റഡ് ആസ് ഈക്വലി. ദ ഫിഫ്ത്ത് പോയിന്റ് ഈസ് എഫിഷ്യൻറ്റ് യൂസ് ഓഫ് എനർജി റിസോഴ്സസ്. നമുക്ക് നമ്മളെ എനർജി റിസോഴ്സിനെ എഫിഷ്യൻ്റായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നിടത്ത് മാത്രമേ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് സ്കോപ്പ് ഉള്ളൂ. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഫെയർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് വെൽത്ത്. നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള സമ്പത്ത് എല്ലാവർക്കും ഈക്വലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫെയർ ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ആ ഒരു പുവർ റിച്ച് എന്നുള്ള ഒരു ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഒരുപാട് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. അത് ഡിഫറൻസ് കുറവായിരിക്കണം. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഫ്രം ഓൾ സെക്ടേഴ്സ് ഇൻ ദി ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ്. ഒരു കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കണം, ഡിസൈൻ പ്ലാൻ ഏത് സ്റ്റേജിലായിക്കോട്ടെ, ഒരു പദ്ധതി നമ്മൾ നടപ്പിൽ വരുത്തുമ്പോൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് എല്ലാ ഫീൽഡിലുള്ള ആൾക്കാരെടുക്കുന്നുള്ള എന്ത് വേണം, അഭിപ്രായങ്ങൾ നമ്മൾ ചോദിക്കണം. കാരണം ചില ഫീൽഡിലെ ആൾക്കാർക്ക് അവരെ ഫീൽഡിലുള്ളതിനെ പറ്റി മാത്രമേ കൂടുതൽ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റൂ. ബാക്കിയുള്ള ഫീൽഡിൽ അത് എങ്ങനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റി വലിയ ധാരണ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. സോ ഓൾവേസ് ദർ ഷുഡ് ബി പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഫ്രം ഓൾ സെക്ടേഴ്സ് ഇൻ decision making. These are the prerequisite for sustainable development. Without all these things we cannot even think about sustainable development. Okay, now these are the mandatory requirements for the sustainable development. ഇതൊക്കെ നിർബന്ധമാണ് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നടക്കണമെങ്കിൽ. all these things are mandatory requirements for the sustainable developments are empower women. First one is empower women. We have to first empower the woman. എന്നാലും മാത്രമേ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പറ്റി നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റും. സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് എംപവർ യൂത്ത്. അതുപോലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആക്റ്റീവായിട്ട് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ വരേണ്ടത് എവിടുന്നാണ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നടക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എംപവർ ചെയ്യേണ്ടത് ആരാണ്, യൂത്തിനാണ്. കാരണം അവരാണ് ഇനി വരുന്ന തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അതിനെ സംരക്ഷിച്ച് നിർത്തേണ്ടത്. സോ ദർ ഷുഡ് ബി ആൻ എംപവർമെൻറ്റ് ഫോർ ദ യൂത്ത്, എംപവർമെൻറ്റ് ഓഫ് ദ വുമൺ. തേർഡ് വൺ ഇൻഡിജിനസ് പീപ്പിൾ ആൻഡ് ദർ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ്. എംപവർ ഇൻഡിജിനസ് പീപ്പിൾ ആൻഡ് അധകൃതമായിട്ടുള്ള എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഇൻഡിജിനസ്. ഓക്കെ,
സോ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, എംപവർ ചെയ്യണം. ഇപ്പം താഴെത്തട്ടിലുള്ള ആൾക്കാരാണ്, അതും ഒഴിച്ച് മാറ്റി നിർത്തപ്പെട്ടിട്ടില്ല, സംവരണം ചെയ്ത് മാറ്റി നിർത്തപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ, അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം, അവരൊക്കെ ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ ഉയർന്ന ലെവലിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പോസിബിളാണ്. സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് എംപവർ ലോക്കൽ അതോറിറ്റീസ്. എന്ത് വേണം, ലോക്കൽ അതോറിറ്റീസിനെ നമ്മൾ കൂടുതൽ എംപവർ, എന്നാൽ മാത്രമേ പല പോളിസീസും നമുക്ക് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അല്ലാത്തടത്തോളം എന്താണ്, ആരും പാലിക്കണമെന്നില്ല. കൃത്യമായിട്ടുള്ള നിയമങ്ങളും അത് നടപ്പിലാക്കാനൊരു എന്തും കൂടെ വേണം, ലോക്കൽ അതോറിറ്റീസും വേണം. ഇപ്പം പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാലും പലരും പ്ലാസ്റ്റിക് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം അല്ലേ. ഇപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്താ, ഒരു ലോക്കൽ അതോറിറ്റി ഉണ്ട്, അവർ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് തീരുമാനം എടുക്കുന്നു, പ്ലാസ്റ്റിക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 1000 രൂപ ഫൈനാണ്. അത് നടപ്പിലാക്കുകയും കൂടെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും, സ്വാഭാവികമായിട്ട് അതിൻ്റെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കുറയും അല്ലേ. സോ ഓൾവേസ് വി ഹാവ് ടു എംപവർ ലോക്കൽ അതോറിറ്റീസ് ഫോർ ദി സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. ദാറ്റ് ഇസ് എ മാൻഡേറ്ററി റിക്വയർമെൻറ്റ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് എംപവർ ബിസിനസ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രി. നമുക്ക് ക്യാഷ് ഫ്ലോ വേണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം, വി ഹാവ് ടു ജനറേറ്റ് അവർ ഓൺ ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്. അപ്പോൾ എന്ത് വേണം, വി ഹാവ് ടു എംപവർ ബിസിനസ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് എംപവർ വർക്കേഴ്സ് ആൻഡ് ട്രേഡ് യൂണിയൻസ്. ചിലപ്പോൾ കൺഫ്യൂസിങ് ആയി തോന്നും, ബട്ട് ദിസ് ഇസ് ആൾസോ റിക്വയർഡ് അല്ലേ. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ വർക്കേഴ്സൊക്കെയാണ്, ചൂഷണങ്ങൾക്ക് ഇരയാകുന്നതും ഇതുപോലെ തൊഴിലാളികളാണ്. അപ്പോൾ അവരെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ട്രേഡ് യൂണിയൻസിനെ പോലുള്ളത് എംപവേർഡ് ആവേണ്ടത് നിർബന്ധമാണ്, കാരണം അവർക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കാൻ ആർക്കും വേണ്ടേ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എംപവർ വർക്കേഴ്സ് ആൻഡ് ട്രേഡ് യൂണിയൻസ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ എംപവർ NGOs. സെയിം തിങ് ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് ഗവൺമെൻറ്റൽ ഓഫീസേഴ്സ്, ദാറ്റ് ഈസ് NGOs. ഒരുപാട് NGOs നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, അവരൊക്കെ ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സമൂഹത്തിൽ താഴെത്തട്ടിലുള്ളവരെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാറുണ്ട്. സോ വി ഹാവ് ടു എംപവർ NGOs ആൾസോ. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് എംപവർ സയൻറ്റിഫിക് ആൻഡ് ടെക്നോളജിക്കൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി. ദിസ് ഈസ് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ യു. എംപവർ സയൻറ്റിഫിക് ആൻഡ് ടെക്നോളജിക്കൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി. എന്ത് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്, സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കൊണ്ടുവരണമെങ്കിലും ഫസ്റ്റ് ഡിപ്പെൻഡൻസി ഏതിലാണ്, നമ്മുടെ ടെക്നോളജിയിലാണ്. അപ്പോൾ ടെക്നോളജിക്കലി ഡെവലപ്ഡ് ആയാലും മാത്രമേ നമുക്ക് എന്തിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കാൻ പറ്റും, സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഞാൻ പലപ്പോഴും എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു, നമ്മളെ എബണ്ടൻറ്റ് സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി ആണ് സോളാർ എനർജി നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. ഇന്ത്യനെ പോലത്തെ ഒരു ട്രോപ്പിക്കൽ റീജിയനിലൊരു കൺട്രീനെ സംബന്ധിച്ച് അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് സോളാർ എനർജി ഈസ് വെരി ഹൈ, ബട്ട് ദർ ഈസ് നോ മച്ച് ടെക്നോളജി ടു കൺവേർട്ട് ദിസ് എനർജി ഇൻറ്റു യൂസ്ഫുൾ പർപ്പസ്. ദാറ്റ്സ് എ മെയിൻ ലിമിറ്റേഷൻ. അപ്പോൾ സയൻറ്റിഫിക്കലി വി ആർ വെരി സൗണ്ട് ഓർ ടെക്നോളജിക്കലി വി ആർ വെരി സൗണ്ട്, then we can assure the sustainable development. Next one is empower farmers. നമ്മുടെ ഫുഡ് കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ ബേസിക് നെസസിറ്റീസ് മീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ there is an important role for our farmers, so we have to empower farmers also. These are all the mandatory requirements for sustainable development. Okay, now last topic of this presentation, that is challenges to sustainable development. സോ ഐ വിൽ ഡിസ്കസ് വേരിയസ് ചലഞ്ചസ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് നടപ്പിലാക്കാൻ പറ്റാത്തത്? നമുക്കറിയാം, ഒരു രാജ്യം ഇതുവരെ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്ഡ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. അതിൻ്റെ മെയിൻ റീസൺസ് ദർ ഇസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ചലഞ്ചസ്. വി വിൽ ബി സീ വൺ ബൈ വൺ വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ചലഞ്ചസ് ടു ദി സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. ഓഫ് കോഴ്സ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദ പോവർട്ടി അല്ലേ. പോവർട്ടി ഒരു രാജ്യത്തും ബിലോ പോവർട്ടി ലൈനിൽ, എല്ലാവരും എബോ പോവർട്ടി ലൈൻ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രാജ്യമില്ല. സോ ഓൾവേസ് ദർ ഇസ് എ പോവർട്ടി. ചില കൺട്രീസ് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ദയനീയാവസ്ഥയാണ് അല്ലേ. പണ്ടൊക്കെ ചില രാജ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ സിറ്റുവേഷൻ കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റിൽ പോവർട്ടി ഈസ് വൺ ഓഫ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ചലഞ്ച് ഫോർ ദി ബാരിയർ for the sustainable development. So to achieve sustainable development, eradication of poverty is a indispensable one. Okay, we must eradicate the poverty. നമുക്ക് പോവർട്ടിനെ ഇല്ലാതാക്കിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ, സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. സോ ആക്ച്വലി പോവർട്ടി ഈസ് ദ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫാക്ടർ ഹിൻഡറിങ് ദ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തടഞ്ഞു വരുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, പോവർട്ടി തന്നെയാണ്. ഒരു നേരം ഭക്ഷണം പോലും ഇല്ലാത്ത അവിടെ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ പ്രകൃതിനെ ചൂഷണം ചെയ്യരുതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ? തല്ല് കൊള്ളാണ്ട് വന്നാൽ ഭാഗ്യം എന്ന് വിചാരിച്ചോളാം, അതേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ ഹിൻഡറിങ് ഫാക്ടർ ഫോർ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. Poor people accessing immediate surrounding for short-term endurance, natural resource degradation. So what is happening if the people at a particular region or very poor peoples are there in a lot of number, what is happening? They will be accessing the immediate intermediate surroundings for their short-term endurance. അവർ താൽക്കാലിക കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താൽ തൊട്ട് നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള പ്രകൃതിയിലുള്ള എല്ലാ സാധനവും അവർ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അല്ലേ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താ, ദർ വിൽ ബി ഡിഗ്രഡേഷൻ ഓഫ് ദി എൻവയോൺമെൻറ്റ്. ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഈസ് ആക്ച്വലി ഹാപ്പനിങ്. അപ്പോൾ പോവർട്ടി വളരെ പരിതാപകരമായിട്ടുള്ള പോവർട്ടിയിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം മാക്സിമം കുറച്ച് കൊണ്ടുവരിക അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലാണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ചലഞ്ചസ് ടു സസ്റ്റൈനബിൾ. നമുക്ക് ഇതൊക്കെ പോവർട്ടി ഇല്ലാണ്ടാക്കിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് പോപ്പുലേഷൻ എക്സ്പ്ലോഷൻ. എന്താ പോപ്പുലേഷൻ എക്സ്പ്ലോഷൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ചലഞ്ചായി വരുന്നത്? പോപ്പുലേഷൻ എക്സ്പ്ലോഷൻ കൂടുന്തോറും പോപ്പുലേഷൻ കൂടി വരുന്നത് എന്ത് സംഭവിക്കും? ഓരോ ആൾക്കും എനർജി വേണ്ടിയാണ്. സോ എനർജി കൺസംപ്ഷൻ ഈസ് ഓഫ് കോഴ്സ് ഗോയിങ് ടു ബി ഇൻക്രീസ്.
കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ പോപ്പുലേഷൻ ഓൾവേസ് എ ബാരിയർ ടു ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് റിക്വയർസ് മോർ എനർജി ഫുഡ് എക്സെട്ര. അപ്പോൾ നമുക്ക് പോപ്പുലേഷൻ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ എനർജി വേണ്ടി വരും, കൂടുതൽ ഫുഡ് വേണം, അല്ല എല്ലാ സാധനങ്ങളും എക്സ്ട്രാ വേണ്ടി വരും. സോ as far as population is increasing, we cannot think about sustainable development. So in order to have sustainable development, we must reduce the population, or we must at least control our growth of population rate. Okay, demand is increasing day by day. By the increasing population, always demand is increasing. So once the demand is increasing, we will start exploit our natural resources. So that will be ultimately a problem for the environment. So sustainable development we cannot achieve. The third challenge for the sustainable development is technological barriers. See, as I have already explained, നമ്മൾ ടെക്നോളജി എത്രത്തോളം ഡെവലപ്ഡ് ആവും അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒരുപാട് റിന്യൂവബിൾ സോഴ്സസ് അവൈലബിൾ ആണ്. സോ വി മസ്റ്റ് ഹാവ് ടെക്നോളജീസ് ടു ഹാർവെസ്റ്റ് ഓൾ ദീസ് റിന്യൂവബിൾ റിസോഴ്സസ്. ദെൻ വി വിൽ ബി വെരി സൗണ്ട് ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് എനർജി. സോ അത് വേറെ എന്ത് ഫീൽഡിലായാലും, നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഫീൽഡിലായാലും പോലും ലേറ്റസ്റ്റ് ടെക്നോളജീസ് കൊണ്ടുവരാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, മാക്സിമം നമ്മുടെ എയിം എന്തായിരിക്കണം, മാക്സിമം റീയൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കണം. അതുപോലെ പൊളിച്ച് കളയുന്ന സമയത്ത് വേസ്റ്റ് ആകാൻ പാടില്ല, അല്ലേ? ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു ബിൽഡിംഗ് എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, എൻവയോൺമെൻറ്റിനെ മാക്സിമം പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ടെക്നോളജീസ് പക്ഷേ നമുക്ക് വേണം. സോ വി ആർ ലാക്ക് ഓഫ് ടെക്നോളജീസ്. ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദി important thing which is challenging the development, sustainable development. These are technical difficulties in physically achieving a goal. Investment in education and research may help us opportunities for achieving these goals. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ടെക്നോളജി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിടാൻ വേണ്ടി എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക, കൂടുതൽ ഇതിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ റിസർച്ച് ഫീൽഡിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അതിലാകെ ഒരു ഓപ്ഷൻ വരുന്നത്. അപ്പോൾ കൂടുതൽ റിസർച്ച് ഫീൽഡിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നതോറും കൂടുതൽ ഇൻവെൻഷൻസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ നമ്മൾ ടെക്നോളജി ഡെവലപ്ഡ് ആവും. ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഇൻ ദ വൈഡ് സ്പ്രെഡ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ടെക്നോളജി ആർ ഹിൻഡർ ഇൻ ദ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെ തന്നെ, നമുക്കിപ്പം സോളാർ എനർജി അബണ്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അവൈലബിൾ ഉണ്ട്. 1% സോളാർ എനർജി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയാൽ തന്നെ അവൈലബിൾ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്മൾ എനർജി ക്രൈസിസ് കംപ്ലീറ്റ് മാറും. നമ്മൾ പിന്നെ നാച്ചുറൽ അധികം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല എനർജിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ പക്ഷേ എന്താണ് നമ്മൾ പുറകോട്ട് വലിക്കുന്നത്, വാട്ട് ഈസ് ഹിൻഡറിങ് us? ദാറ്റ് ഈസ് ലാക്ക് ഓഫ് ടെക്നോളജി. ഓക്കെ, സോ ദ fourth point is economic barriers. Of course, all are not having equal money. Some are very rich, some are very poor. So economically, all are not in a same condition. So that also is having some effect on the sustainable development. Existing technologies have a cost advantage compared to the new technologies. നമുക്കിപ്പം ചില ഫീൽഡ്, ഇപ്പോൾ സോളാർ ഫീൽഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടെക്നോളജി ഇപ്പോൾ കുറേ ഉണ്ട്. പക്ഷേ എന്താണ്, വൈ പീപ്പിൾ ആർ ഹെസിറ്റേറ്റിംഗ് ടു ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ഓൾ ദീസ് ടെക്നോളജീസ്? ദ മെയിൻ തിങ് ഈസ് ദ കോസ്റ്റ് ഡിഫറൻസ്. നമ്മൾ കൺവെൻഷണൽ ഇപ്പം പെട്രോളും ഡീസലും ഈ ഒരു ചെറിയ പൈസ കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ വലിയ പൈസ കൊടുത്തിട്ട് സോളാർ എനർജിയിലേക്ക് മാറാൻ നിൽക്കുമോ? ഇല്ല. വി വിൽ നോട്ട് തിങ്ക് അബൌട്ട് ദാറ്റ്. സോ കോസ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് ഈസ് ദി മെയിൻ പ്രോബ്ലം. എക്സിസ്റ്റിംഗ് ടെക്നോളജീസ് ആർ ഓൾവേസ് ഹാവിങ് എ കോസ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ്. ഇപ്പോൾ ഉള്ള ടെക്നോളജീസ് ചീപ്പാണ്, വരുന്ന ടെക്നോളജീസ് എന്താണ്, ഹൈ കോസ്റ്റ് ആണ്. സോ ഓൾവേസ് പീപ്പിൾ വിൽ പ്രിഫർ ചീപ്പ്, അല്ലേ? ദാറ്റ് ഇസ് ദ നോർമൽ തിങ്. So that is one of the barrier. Next one is external costs such as pollution must be considered as financial loss. And external benefits subsidized to make the development of green technologies are more attractive. നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ പൊല്യൂഷൻ കൊണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന അതിനെ നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്ത് അതിനെ നമ്മൾ കോസ്റ്റായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ആ ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പൊളിച്ച് മാറ്റുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന കോസ്റ്റുകളും അതുവഴി ഉണ്ടാകുന്ന നഷ്ടങ്ങളും പൊല്യൂഷനും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കൂടി കോസ്റ്റിലേക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ എന്താവും, അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫുൾ കോസ്റ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്, ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് കൂടുതലാണ് ശരിക്കും. ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കി അവിടുന്ന് ആ കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ സാധനങ്ങൾ തേച്ചും മാറ്റേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയാണെങ്കിൽ എന്താ, അത് കംപ്ലീറ്റ് എടുത്ത് മാറ്റുന്നതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ബിൽഡിംഗ് എടുക്കുമ്പോൾ ചിന്തിക്കില്ല. അങ്ങനെ ടോട്ടലായിട്ട് ചിന്തിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പം കുറച്ചുകൂടെ കോസ്റ്റ്ലി ആണെന്ന് തോന്നുന്നതായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഫ്യൂച്ചറിൽ ബെറ്റർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുക, പിന്നൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്താ, സബ്സിഡിയൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് കൂടുതൽ ആൾക്കാരെ ഇങ്ങനെയുള്ള ന്യൂ ടെക്നോളജിയിലേക്ക് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. സോ ഓൾ ദീസ് ആർ ദി economic barriers. And the fifth one is institutional barriers. Absence of adequate political and industrial will for moving towards sustainable future. Lack of strict regulations on pollution, lack of incentives for green technologies to make it more attractive, lack of investment on education, research and development. So these are all institutional level barriers. നമ്മളെ ഒരുപാട് സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പോൾ പഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ എന്തുണ്ട്, നമ്മളെ ലോക്കൽ തലത്തിൽ പഞ്ചായത്തുകളുണ്ട്, അതിന് മുകളിലോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നഗരസഭകളുണ്ട്, ടോട്ടലി സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ഉണ്ട്, ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് നമുക്കുണ്ട്. സോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ബാരിയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റൂൾസും കാര്യങ്ങളും കൊണ്ടുവരിക,
അത് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യുക, ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഇതൊക്കെ ചെയ്യാത്തിടത്തോളം എന്താണ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രായോഗികമല്ല. സോ അബ്സെൻസ് ഓഫ് അഡിക്വേറ്റ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വിൽ, നമുക്ക് അവർക്ക് ആ ഒരു വിൽ മീൻസ് നോട്ട് ദാറ്റ് നമ്മൾ ഇവിടെ വില്ല് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് ആ ഒരു എന്തായാലും പറയാം വിൽ, നമ്മൾ അതിനോടുള്ള താല്പര്യം വേണം, നമുക്ക് നടപ്പിലാക്കുന്ന ഒരു ദൃഢനിശ്ചയം വേണം, ദാറ്റ് വിൽ അല്ലേ. അപ്പോൾ ആഗ്രഹം വേണം, അതിയായ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കതൊക്കെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യും. പക്ഷേ മിക്ക ഗവൺമെൻറ് തലത്തിലൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ജസ്റ്റ് പേരിന് പോളിസി കൊണ്ടുവരും, പക്ഷേ അത് നടക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതൊന്നും അത്ര ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടാറില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് സൈഡ് വരുമ്പോൾ അത്ര സക്സസ് ആവാറില്ല. പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധിച്ചാൽ പോലും നമുക്ക് പ്ലെൻറ്റി ഓഫ് പ്ലാസ്റ്റിക്സ് ഇപ്പോഴും അവൈലബിൾ ആണ് അല്ലേ. സോ ദർ ഈസ് നോ വിൽ, ദറ്റ് ഇസ് വാട്ട് വി ക്യാൻ സേ. അപ്പോൾ ലാക്ക് ഓഫ് സ്ട്രിക്റ്റ് റെഗുലേഷൻസ് ഓൺ പൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് റെഗുലേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വലിയ ഫൈനും കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ആൾക്കാർ ചെയ്യാൻ മടിക്കും. ലാക്ക് ഓഫ് ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് ഫോർ ഗ്രീൻ ടെക്നോളജീസ്, ഇപ്പോൾ അതുപോലെ ഗ്രീൻ ടെക്നോളജീസിന് കൂടുതൽ ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് കൊടുക്കും. അങ്ങനെയുള്ളത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ബെനിഫിറ്റ്സ് ഇപ്പോൾ സബ്സിഡറി ആയിട്ടും അങ്ങനെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനും ഗുണങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പം എനിക്കൊന്നും വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റിനൊക്കെ പല വീടുകളിലും സബ്സിഡി റേറ്റിലൊക്കെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതൊക്കെ നല്ല കാര്യം. അങ്ങനെയുള്ള അതിൻ്റെ ലാക്സ് ആയിരുന്നു ഈ പൊല്യൂഷൻ ഇത്രയും കൂടാനുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഇത്രയും നശിച്ചു പോകാനുള്ള ഒരു കാരണം. ലാക്ക് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ റിസർച്ച്, അത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ആൻഡ് ദ സിക്സ്ത് പോയിന്റ് ഈസ് ബിഹേവിയറൽ ബാരിയേഴ്സ്. ദിസ് ഇസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബിഹേവിയറൽ ബാരിയേഴ്സ്. ബിഹേവിയറൽ ബാരിയേഴ്സ് മീൻസ് ഇറ്റ്സ് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ. ഞാനും നിങ്ങളും ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുന്ന ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വലിനും ഉള്ള ബിഹേവിയറൽ ബാരിയറാണ് വേറെ പ്രശ്നം. ഇതൊന്നും നമ്മളെ ബാധിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളല്ല, ഇതൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട വിഷയങ്ങളല്ല എന്നുള്ളൊരു തെറ്റായ ധാരണ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് വേറെ ആരെങ്കിലും നോക്കിക്കോളും. അല്ലെങ്കിൽ ഈ പൊല്യൂഷൻ എന്താ പറയുക, നമ്മൾ ഒരു വീട്ടിൽ വിറക് കത്തിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എന്ത് പൊല്യൂഷൻ ആവാനാ, അങ്ങനെ 10 ആൾ ഇത് കൂടുമ്പോഴെന്തായി, ഒരു വലിയ പൊല്യൂഷൻ ആയില്ലേ. ആ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കില്ല. എല്ലാവരും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ തന്നെ, ഇൻഡിവിജ്വലി നമ്മൾ ഓരോരാളും ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ തന്നെ ഓക്കെയാണ്. അതില്ല എന്നുള്ളതാണ് ബിഹേവിയറൽ ബാരിയർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. മിസ്കൺസെപ്ഷൻ, ലാക്ക് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ. മിസ്കൺസെപ്ഷൻ മീൻസ് തെറ്റായ ധാരണകൾ, മുൻവിധികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അതായത് നമ്മൾക്കൊന്നും അങ്ങനെയൊന്നും സംഭവിക്കില്ല, നമ്മൾക്ക് പ്രശ്നങ്ങളില്ല എന്ന് മാത്രം ചിന്തിക്കുക. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മെയിൻ റീസൺ എന്താ? ലാക്ക് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ. വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടും അതുപോലെ അറിവില്ലായ്മയും കൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത്, മിസ്കൺസെപ്ഷൻ. ഓക്കെ, അതിനെപ്പറ്റി വ്യക്തതയില്ല. അതായത് ഇങ്ങനെ ഇപ്പം എന്താ പറയുക, പ്ലാസ്റ്റിക് കത്തിച്ചതിന് ഓസോൺ ലെയറിന് ഡിപ്ലീഷൻ നടക്കുന്നുള്ളത് അറിയുന്നവർക്ക് മാത്രമേ അത് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും. അറിയാത്തവരെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് ഒരു പ്രശ്നമില്ല, അവരത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ചെയ്യും. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഹയർ കോസ്റ്റ്. ബിഹേവിയർ ബാരലിൽ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഹയർ കോസ്റ്റ് വിച്ച് ഡിസ്ട്രാക്ട്സ് പീപ്പിൾ. ഓഫ് കോഴ്സ് ഇതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. ഉള്ള ലേറ്റസ്റ്റ് ടെക്നോളജീസ് ഒക്കെ ഹൈ കോസ്റ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ അത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ആൾക്കാരെ എടുക്കാൻ മടിക്കും. അത്രയും കാശ് ആരുടെ കയ്യിലില്ല, അതാണ് മെയിൻ റീസൺ. അപ്പോൾ സോ ദാറ്റ് ഇസ് ബിഹേവിയറൽ ബാരിയേഴ്സ്. നൗ അൺസസ്റ്റൈനബിൾ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ. ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഉണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് അൺസസ്റ്റൈനബിൾ. നമ്മളെ പൂർവികന്മാരായിട്ട് അന്നേരം ഈ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവർ ജീവിച്ചു വരുന്ന അതേ ശൈലിയിലാണ് നമ്മളും ജീവിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോബ്ലം. ഓക്കെ, സോ ഓൾ ദീസ് 6 points ആർ ദി ചലഞ്ചസ് ടു സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഓവർകം ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് എന്താകുന്ന സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പോസിബിൾ ആകുന്നത്. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് for today. We will see you in the next presentation.